સુરેન્દ્રનગરમાં દેશી દારૂની ભઠ્ઠી ધમધમી રહી છે અને તેવો વિડીયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે। ચુડાના મોરવાડ ગામની સીમનો આ વિડીયો છે। ખુલ્લેઆમ દારૂ બનાવતો હોવાનો વિડીયો વાયરલ થયો છે। જો કે વિડીયો ક્યારનો છે તેની કોઈ પુષ્ટિ હજુ નથી થઈ શકી। દેશી દારૂની ભઠ્ઠીઓ સામે સ્થાનિકોમાં રોષ છે। જો કે ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી આ વિડીયોની પુષ્ટિ નથી કરતું। तो देसी दारूनी भट्टीओ धमधमी रही है। लोकोने ए देखाई रही है परंतु पुलिस ने ते नथी देखाती। जो कि आ वीडियो वायरल वीडियो है माटे न्यूज़ 18 गुजराती आनी पुष्टि नहीं करतुं, परंतु गामे गाम आ प्रकारना दृश्यो जोवा जरूर मळी जशे। आंतरराज्य सरहद पर दारूनी बे रोकटोक खेपथी अकस्मात सर्जायो छे। अरवल्लीना भीलोडामां दारूनी बे रोकटोक खेपथी अकस्मात। कोथळामां दारू भरी हेराफेरी करता समये बुटलेगरे अकस्मात सर्ज्यो। सामेथी आवती बाइकने टक्कर मारता चालक घायल थयो। घायल बाइक सवारने मोडासा सिविल खाते खसेडायो छे। कमठाडिया गाम पासेनी आ घटना छे। अमदावादना बोड़कदेवमां एसएमसीना दरोड़ा ई सिगारेटनो जत्थो झड़पी पड़ायो छे। बे कार रोकड़ सहित ₹43 लाखनो मुद्दामाल जप्त करायो छे। राजपथ क्लब नजीकथी ई सिगारेटनो जत्थो झड़पी पड़ायो छे। रोकड़ ₹4,24,000 पण जप्त कराया छे। मनन पटेल अने मोहित विश्वकर्मा नामना 2 आरोपीनी धरपकड़ कराईने 1 आरोपी फरार छे। अमेरिकाए भारत पर 26% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टेरिफ लादवानी जाहेरात करी छे। भारत में टेरिफ वधाराथी टेक्सटाइल और जवेरात क्षेत्र पर सौथी गंभीर असर थशे। सूरत टेक्सटाइल मार्केट में टेरिफनी केवी असर रहेशे ते अंगे टेक्सटाइल अग्रणी और उद्योगकारोए प्रतिक्रिया आपी। सूरत टेक्सटाइल मार्केट पर टेरिफनी थोड़ी असर जरूर थशे। का एक्सपोर्ट बहुत कम है और हम ज़्यादातर जो प्रोडक्शन है वो डोमेस्टिक मार्केट के लिए बना रहे हैं। हार्डली 2-3% मुश्किल से सूरत के टोटल प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट होता है और उसमें भी बहुत सी दूसरी कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है। हमारा ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट है वो फैब्रिक के रूप में, जहाँ गारमेंटिंग होती है अमेरिका के लिए, यूरोप के लिए, जैसे बांग्लादेश है, वियतनाम है, मोरक्को है, टर्की है, साउथ अमेरिका के कुछ देश हैं, वहाँ हमारा एक्सपोर्ट होता है। यदि इतना महंगा जाके 37 एक साथ में यदि टैक्स टैरिफ होता है तो इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यूएस सरकार बार बार ऐसे कई कायदे चेंज कर रही है। इसके पीछे शायद उनका ये मकसद हो सकता है कि अपने घरेलू इंडस्ट्री को, अपने अमेरिका में इंडस्ट्री को डेवलप करना उनका उद्देश्य हो या अलग कोई रणनीति हो। किंतु हमारे सूरत से एक्सपोर्ट और इंडिया से जो एक्सपोर्ट हो रहा है, खासकर मैं कपड़ा व्यापार के विषय में बताऊंगा, इससे विपरीत असर पड़ेंगे। राजकोटना नाना मोवा रोड पर आवेली मसाला मार्केट में आरोग्य विभागનું चेकिंग हाथ धराયું, જેમાં હળદર, ધાણા, જીરું, મરચા, ગોળ, કઠોળ સહિતના અલગ અલગ પેકિંગ અને લૂઝ મસાલાનું ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું। હાલમાં મસાલાની સીઝન ચાલી રહી છે અને તેવામાં તપાસ હાથ ધરાઈ। આરોગ્ય વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા અલગ અલગ વસ્તુઓનું સ્થળ પર જ ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને તપાસ દરમિયાન રાઈ, વરિયાળી સહિતની વસ્તુઓનું પાણીમાં નાખીને ચેકિંગ કરાયું છે। ગૃહિણીઓ જાતે જ કઈ રીતે ચેકિંગ કરી શકે તે બાબતે આરોગ્ય અધિકારીએ डेमो बताव्यो। कोई पण सैंपल लईए छे तो तेनी अंदर अनसेफ के सबस्टैंडर्ड कोई पण नमूनो जाहिर थाय छे तो तेनी अंदर जे छे एज्युडिकेशन ने जे छे केस दाखल करीने तेनी कार्यवाही करवामां आवे छे અને તેમાં તેને દંડ અને સજાની જોગવાઈ થતી હોય છે। सूरत मनपानी कचरा गाड़ीना चालके सर्ज्यो अकस्मात। नशामां धूत कचरा गाड़ीए अकस्मात सर्ज्यो हतो। मनपाए ड्राइवरने सस्पेन्ड करीने संतोष मान्यो छे। कचरा गाड़ी लालगेट पोलीस स्टेशनमां जमा कराई छे। गत रात्रे डोर टू डोर कचरो लेवा आवती गाड़ीना चालके नशामां अकस्मात सर्ज्यो छे, जे बाद पोलीसे चालकनी धरपकड़ करी। आणंद एलसीबीए विद्यानगरमांथी हाथ बनावटनी पिस्तौल અને 2 જીવતા કાર્ટીજ સાથે યુવકની ધરપકડ કરી છે। પોલીસે બાતમીના આધારે હાર્ટ કિલર ગરબા ગ્રાઉન્ડ નજીક એક્ટિવા પર આવેલા શંકાસ્પદ યુવકની તપાસ કરી હતી। પોલીસે આરોપી અજય ઉર્ફે બાડો ભોરાભાઈની ધરપકડ કરી અને સાથે જ આરોપી હથિયાર ક્યાંથી લાવ્યો તે દિશામાં પણ તપાસ કરાઈ। ડેકીમાંથી ભારતીય બનાવટની पिस्टल नंग 1 तथा 2 जीवता कारतूस मळी आवेला छे। आ कारतूस तथा पिस्टल बाबते पूछता तेओए कोई संतोषकारक जवाब आपेलो नहीं અને તેઓ પાસે કોઈ બિલ, આધાર કે કોઈ પણ પરવાનો નહીં હોવાથી
રાજકોટના હીરાસર એરપોર્ટ સુધી પહોંચી ગયો છે દીપડો। બુધવારે વહેલી સવારે પેરામીટર વોલ પર દીપડો જોવા મળ્યો। દીપડો દિવાલ કૂદીને વીડી તરફ ચાલ્યો ગયો તો દીપડાને પકડવા માટે ફોરેસ્ટ વિભાગે પાંજરા મૂક્યા છે। ફોરેસ્ટ વિભાગ દ્વારા એરપોર્ટની અંદર તેમજ આસપાસના વિસ્તારમાં પણ તપાસ હાથ ધરાઈ છે। અમરેલીમાં દિવસે ને દિવસે રહેણાંક વિસ્તારમાં સાવજોની અવરજવર વધી રહી છે, ત્યારે ખાંભા ગીરના રાયડી ગામે મોડી રાત્રે સિંહોની લટારના દ્રશ્યો સીસીટીવીમાં કેદ થયા। શિકારની શોધમાં રાત્રિના સમયે 4 સિંહો ગામની શેરીમાં આવી ચડ્યા હતા। ગામમાં સિંહ પહોંચતા ગ્રામજનોમાં ફફડાટ છે। શેરીઓમાં લટાર મારતા સાવજોના સીસીટીવી દ્રશ્ય સોશિયલ મીડિયામાં અત્યારે વાયરલ થઈ રહ્યા છે। પંચમહાલ જિલ્લાની જીવાદોરી સમાન પાનમ જળાશયના 10 રેડિયલ ગેટ બદલવાની કામગીરી હાથ ધરાઈ। 45 વર્ષ બાદ આ કામગીરી કરાઈ રહી છે અને આ કામગીરી પાછળ 6.20 કરોડનો ખર્ચ થશે। પાનમ ડેમનું નિર્માણ 1977માં થયું હતું, જે 137 ગામોને પીવાનું પાણી તેમજ 36,000 હેક્ટર જમીનમાં સિંચાઈનું પાણી પૂરું પાડે છે। જે રેડિયલ ગેટ બદલાશે તે રેડિયલ ગેટની ભૂમિકા જળાશયમાંથી પાણીને ફ્લડ દરમિયાન નદીમાં છોડવાની હોય છે, તેથી સમયાંતરે તે બદલવા જરૂરી છે। 3 વર્ષ સુધી રેડિયલ ગેટ બદલવાની કામગીરી ચાલશે। પાનમ યોજનામાં કુલ સંગ્રહ શક્તિ 578 MCM છે। આ ડેમ ખાતે કુલ 10 દરવાજા આવેલા છે, 10 રેડિયલ ગેટ આવેલા છે। હાલમાં આશરે 45 વર્ષ પછી આ રેડિયલ ગેટ બદલવાની કામગીરીનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે। મહેસાણા જિલ્લામાં 2 વર્ષમાં ખાતરના 37 જેટલા નમૂના અપ્રમાણિત નીકળ્યા છે અને જેના કારણે ખેડૂતોને નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે। મહેસાણા જિલ્લા નાયબ ખેતી નિયામક વિસ્તરણ અધિકારીની કચેરી દ્વારા છેલ્લા 2 વર્ષમાં 1262 નમૂના લેવામાં આવ્યા। આ નમૂના પૈકી 1225 નમૂના પ્રમાણિત હતા, જેમાંથી 37 નમૂના અપ્રમાણિત થતા એક કંપનીને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો। તો અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર ખેડૂતોએ ખાતર ખરીદતી વખતે ગુણવત્તાનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ। ખાતર અંગેના કન્ટેન્ટ પણ જોવા જોઈએ અને સારી કંપનીનું સારું પરિણામ આપતું હોય તેવી જ કંપનીનું DAP યુરિયા ખાતરનો તેઓએ ઉપયોગ કરવા જણાવ્યું છે। 37 નમૂનાઓમાં જોઈએ તો બાયો ફર્ટિલાઇઝર, માઇક્રોરાઇઝા, સેન્દ્રીય ખાતર, પ્રોમ, માઇક્રોન્યુટ્રિયન્ટ આ પ્રકારના ખાતરોનો સમાવેશ થાય છે। ખાસ કરીને જોઈએ તો યુરિયા, DAP, એમોનિયમ સલ્ફેટ વગેરે આપણા સબસિડાઇઝ યુક્ત ખાતરો હોય છે અને આ ખાતરોમાં નમૂનાનું પ્રમાણ ફેલ થવાનું ઓછું છે। હવે જે આ 37 ખાતરોના નમૂના ફેલ થયા છે એટલે કે બિન પ્રમાણિત થયા છે, આ પૈકી જે કાયદો છે કાયદા અન્વયે આપણે કાર્યવાહી પણ કરેલી છે। રાજ્ય સરકાર એક તરફ સરકારી શાળાઓમાં શિક્ષણને શ્રેષ્ઠ બનાવવાની વાતો કરે છે, પરંતુ પોરબંદર જિલ્લામાં તો ઉલટી ગંગા વહી રહી છે, કેમ કે રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓની જેમ પોરબંદર જિલ્લામાં પણ શિક્ષકોની ઘટ છે, પરંતુ અહીં તો ખુદ પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી જેવી મહત્વની જગ્યામાં પણ ચાર્જમાં ગાડું ગબડાવે જાય છે। પ્રાથમિક જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી એટલે કે DPEOની જગ્યા જ છેલ્લા ઘણા સમયથી ખાલી છે અને હાલના જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી પાસે જ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીનો પણ ચાર્જ છે। એટલું જ નહીં, તાલુકા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની પણ તમામ જગ્યાઓ ખાલી છે। કેળવણી નિરીક્ષકની જગ્યા પણ ખાલી છે અને પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીમાં પણ 80% સ્ટાફની ઘટ છે। ત્યારે હવે બાળકોના ભવિષ્ય સાથે ચેડા ન થાય તે માટે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી તેમજ શિક્ષકો સહિતની તમામ ખાલી જગ્યા વહેલી તકે ભરવામાં આવે તે જરૂરી છે। ત્યારે મારી પાસે રેગ્યુલર ચાર્જ જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીનો છે, DEOનો, અને વધારાનો ચાર્જ મારી પાસે જે છે જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીનો। અત્યારે બંને ચાર્જ મારી પાસે છે। સૌથી વધુ મારી જો ઘટ હોય તો પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીની કચેરીમાં મારે સૌથી વધુ ઘટ છે, કારણ કે એક જ મારી પાસે અત્યારે ક્લાર્ક છે અને સાથે સાથે TPO પણ નથી, 3 TPO નથી, કેનીની 8ની જગ્યાએ મારી પાસે 2 છે। એટલે ઘટ છે થોડી, નો ડાઉટ, પણ એ ઝડપથી સરકારશ્રીએ પરીક્ષા લીધી છે એટલે એ પણ ભરાઈ જશે એવી મને પૂરેપૂરી આશા છે। પોરબંદરની